Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Ikhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang ini kita mendapatkan siraman rohani walaupun melalui rekaman dari Syekhuna Syekh Dr. Khalid Al-Dhafiri hafizahullah wa ra'ah. Semoga nasihat ringkas yang beliau sampaikan kepada kita semua ikhwah di seluruh negeri kita di Indonesia ini bermanfaat bagi kita semua dan dijadikan sebagai tambahan ilmu yang akan kita dengarkan bersama sebentar lagi ini rekaman beliau barusan. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tadi pagi kita bertemu dengan akhuna Fahad Al-Iwadi. Beliau dari Kuwait. Dan kita sempat berbincang dengan beliau, kedatangan beliau di Ma'had Markis Tamamul Minnah Karawang. Dari perbincangan kita sama beliau tadi pagi, yaitu kita berharap adanya telekonferensi, penelponan dengan Syekh Khalid untuk memberikan tausiah ringkas kepada kita di Ma'had Tamamul Minnah Karawang ini. Dan walhamdulillah, setelah Syekh Khalid Dhafiri dihubungi oleh akhuna Fahad Al-Iwadi, beliau menjawab dan menyanggupi. Namun karena beliau ada di luar Kuwait dan beliau katakan bahwa sinyal internet sulit, kata beliau, untuk mengadakan telekonferensi langsung, maka beliau siap memberikan rekaman, yang rekaman itu terekam pada hari ini, hari Ahad, tanggal 19 Sya'ban 1444 Hijriah. Pada siang tadi pukul 14.54 pada siang hari ini, bertepatan dengan 12 Maret 2023. Dan untuk menyingkat waktu, maka mari kita dengarkan bersama-sama audio rekaman beliau barusan jam 14.54. Kita dengarkan bersama-sama. Maka kepada ikhwah dan pengurus panitia Ma'had, bagian perekaman di Ma'had Tamamul Minnah, falyatafaddal mashkura. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، حياكم الله إخوتي في إندونيسيا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على السنة. أسأله عز وجل
أن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح وللعمل النافع. إخواني في الله، لا شك أن من أعظم الوصايا والوصية التي أوصى الله عز وجل بها وأوصى بها الأنبياء الأولون والآخرون، وهي وصية نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي أن اتقوا الله. العبد لا بد له يراجع نفسه وأن يحاسبها فيما قصر في حق الله سبحانه وتعالى، وعليه أن يكثر من الاستغفار والتوبة، وأن يجدد الإيمان في قلبه والرجوع إلى ربه، وخصوصا ونحن إخوتي على مشارف دخول شهر رمضان، شهر الطاعة، شهر البركة، التي فيها تصفد الشياطين وتفتح أبواب الجنة، تغلق أبواب النيران، ويقال: يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر. فعلى المسلم والمسلمة يجعل من هذا الشهر شهرا للتخلص من الذنوب والمعاصي والرجوع إلى الله عز وجل، وأن يفتح به العبد صفحة جديدة مع ربه ومع الطاعة ومع الاجتهاد فيها. وكلنا أهل ذنوب وكلنا أهل معاصي، ولكن السعيد من يرجع إلى ربه ويتوب وينيب ويحقق شروط التوبة إلى الله عز وجل، فهذا العبد هو الذي تنقلب سيئاته إلى حسنات. فلنعقد العزم إخوتي في الله على التخلص من جميع الذنوب والمعاصي، فما يدري العبد متى يقبل على ربه، وما يدري هل يدرك رمضان أو لا يدركه. فإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. ومن الوصايا لي ولكم اجتهاد في العلم، الحرص على تبليغه والإكثار منه، والقراءة والدراسة والبحث والتعلم، فإنه من أعظم السبل إلى جنات النعيم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فالعلم والتعلم من أعظم العبادات وأجل القربات التي فيها نفع الدنيا والآخرة. ينبغي أن نجتهد في تعلم علم التوحيد وعلم السنة والحديث والتفسير وغيرها من العلوم، خصوصا مع كثرة الفتن وكثرة الانحرافات وكثرة الضلالات. على العبد أن يحصن نفسه ويحصن غيره بالعلم والتعلم. وأوصيكم وأوصي نفسي كذلك بالاجتهاد في الاجتماع على السنة، وإعانة بعضكم بعضا، وبذل أسباب جمع القلوب، والبعد عن أسباب التفرق، ودخول الشيطان فيما بينكم. فإن أي دعوة
مثمرة إن شاء الله لا بد أن يتسلط عليها شياطين الإنس والجن لتفريق الكلمة وتمزيق الاجتماع وملء القلوب بعضكم على بعض، فلا بد من بذل أسباب الاجتماع والحرص عليه والبعد عن أسباب التفرق والتحذير منها. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للخير وأن يثبتنا وإياكم على السنة إلى أن نلقاه. الله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, baru saja kita telah mendengarkan bersama audio rekaman pada hari ini dari Syekhuna Dr. Khalid Al-Dhafiri hafizahullah yang beliau kirim pada hari ini tanggal 19 Sya'ban 1444 Hijriah bertepatan dengan 12 Maret 2023 jam 14.54 waktu Indonesia bagian Barat. Telah kita dengarkan bersama, semoga bermanfaat dan insyaallah ta'ala akan diterjemahkan secara lengkap oleh ustadz yang lain pada kesempatan yang lain tentunya, dan sebagai penjelasan inti saja, beliau Syekh Khalid hafizahullah wa ra'ah betul-betul senang dan menyambut adanya permohonan dan permintaan dari kita untuk mengadakan telekonferensi. Namun qadarullah wa ma syaa fa'ala, kondisi beliau sedang berada di luar Kuwait dan beliau sampaikan tadi pagi bahwa sinyal kurang bagus, sehingga kita memohon untuk memberikan tausiah melalui rekaman, dan alhamdulillah rekaman itu sudah kita dengarkan bersama. Dan bukti bahwa senangnya beliau sampaikan di awal. Beliau nyampaikan setelah mengucapkan salawat atas Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, hayyakumullah ikhwati fi Indonesia. Naam, penghormatan beliau kepada kita, wahai saudara-saudaraku yang ada di Indonesia, kata beliau. Naam, beliau menyampaikan beberapa nasihat dan wasiat tentunya yang hendaknya kita betul-betul memperhatikan dan betul-betul memahami dengan benar wasiat tersebut untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Di antara poin-poin yang beliau sampaikan pada tausiah atau nasihat baru saja yang kita dengarkan, semoga kita semua diberi oleh Allah kekokohan di atas sunnah dan juga antum sekalian, kata beliau. Dan juga kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar kita diberi taufik oleh Allah dan juga antum sekalian agar bisa menjalankan amalan soleh, amalan yang bermanfaat bagi kita tentunya untuk dunia dan akhirat kelak. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, kata beliau, tentu tidak diragukan bahwa wasaya-wasaya, nasihat-nasihat, wasiat-wasiat yang paling agung tentunya adalah wasiat dari Allah Jalla wa'az dan wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para nabi awwalun wal akhirun. Kemudian beliau sampaikan poin berikutnya bahwa hendaklah bagi kita bertakwa kepada Allah Jalla wa'az
bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga hendaklah kita introspeksi diri kita, banyak mengoreksi diri kita dan introspeksi muhasabah dari apa yang kita jalankan, menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya kekurangan-kekurangan dari kita di dalam menjalankan hak-hak Allah, berarti kewajiban kita kepada Allah untuk kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan banyak bertobat kepada Allah Jalla wa'az, dan rujuk kepada Allah, kembali kepada Allah Rabbul Alamin, terkhusus ketika kita pada hari-hari ini menjelang memasuki bulan Ramadan, di mana sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa bulan Ramadan syahrul barakah, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan di mana pada bulan Ramadan tersebut dibukakan oleh Allah pintu-pintu jannah dan ditutup oleh Allah pintu-pintu neraka dan diborgolnya syaitan. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka wajib, kata beliau poin-poinnya, bagi seorang muslim atau muslimah untuk betul-betul banyak beristighfar dan tobat kepada Allah. Kita harus mengakui bahwa kita banyak salah, kita banyak dosa, kita banyak kekhilafan dan kekurangan, yang dengan itu mewajibkan kita untuk kembali kepada Allah dan selalu bertobat kepada Allah Jalla wa'az. Dan demikian pula hamba Allah kita semua, belum tentu apakah kita ini masih mendapati bulan Ramadan di bulan ini atau tidak. Sungguh kebahagiaan tersendiri bagi setiap muslim atau muslimah yang diberi hidayah dan taufiknya oleh Allah dan bisa mendapati bulan Ramadan. Oleh karena itu, maka hendaklah kita bersegera beramal soleh dan segera banyak bertobat kepada Allah dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita di waktu pagi punya niatan dan punya keinginan berbuat baik, beramal soleh, lakukan pagi itu, jangan menunggu sorenya. Dan sebaliknya ketika di waktu sore kita berkeinginan untuk melakukan kebaikan dan amal soleh, lakukan sore itu, jangan menunggu paginya. Kemudian poin berikutnya, Syekh Khalid Al-Ghafir hafizahullah, beliau menekankan agar kita bersungguh-sungguh dan serius dan berjuang dalam menggeluti ilmu, dalam menuntut ilmu syar'i, dan terus mempelajari, memurajaah, mumarasah al-ilm. Dan barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu syar'i, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Kita harus kokoh, kita harus betul-betul semangat dan berjuang untuk mempelajari ilmu tauhid, ilmu sunnah, ilmu tafsir, ilmu hadits, dan yang lainnya. Terlebih-lebih di masa-masa yang banyak fitnah dan penyimpangan dan kesesatan ini, tentu kita harus memperbanyak dan membentengi kita dengan ilmu syar'i, ilmu din. Dan kemudian beliau juga menasihati kepada kita dari poin-poin tersebut. Dari nasihat beliau menghasung agar kita bersatu di atas sunnah, agar kita bersatu di atas sunnah dan terus berupaya untuk mengadakan persatuan dan kesatuan di antara kita dan menghindari perpecahan dan sebab-sebab perpecahan yang ada. Jangan biarkan syaitan masuk mengacak-acak dan memecah belah barisan kita. Itu yang beliau sampaikan, dan beliau bacakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Semoga poin-poin ringkas ini menjadikan pelajaran bagi kita dan ilmu bagi kita untuk selalu kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beramal dan berdakwah, sekaligus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala
di dalam menjalani apa yang Allah dan Rasul sebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman salaful ummah. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekali lagi insyaallah ta'ala ini akan diterjemahkan secara lengkap oleh ustadz yang lain. Wal'afu minkum. Itu yang bisa kita sampaikan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.